नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। लोकवस्तीच्या मध्येच इंद्रम्मा घरे, अधिकाऱ्यांना सीएम रेवंत रेड्डीचे महत्त्वाचे आदेश। डबल बेडरूम घरे लाभार्थ्यांनीच वापरावी, भाड्याने दिल्यास किंवा विकल्यास रद्द करू, कलेक्टरचा इशारा। हंगामी आजार रोखूया, नगरपालिका चेअरपर्सनचे आवाहन, घर परिसर स्वच्छ ठेवावा, जनतेला सल्ला। केंद्राने विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, लोकसंघटनांची मागणी। दिल्ली घटनेच्या निषेधार्थ विविध विद्यार्थी संघटनांचे धरणे। निर्मल शहरातील हत्या प्रकरण पोलिसांनी उघड, सावत्र आईशी अनैतिक संबंध हत्येचे कारण, पोलिसांचा खुलासा। आजच्या सविस्तर बातम्या। लोकवस्तीच्या हद्दीतच गरिबांच्या रोजगारांच्या संधींना धक्का न लागता त्यांच्या कामाच्या ठिकाणाजवळच इंद्रम्मा घरे बांधावी असे आदेश मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी अधिकाऱ्यांना दिले। प्रजाभवन येथे झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत घर बांधणीबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले। पहिल्या टप्प्यामध्ये क्यूर अंतर्गत 17 मतदारसंघ 7680 प्लॉट बांधण्याची योजना तयार केली। 11 लाख खर्चाच्या प्रत्येक प्लॅटसाठी सरकार 5 लाख अनुदान देईन असे सांगण्यात आले। ORRच्या आत न वापरल्या जाणाऱ्या सरकारी जागा ओळखण्याचे आदेशही दिले। सरकारने गरिबाच्या कायमस्वरूपी घराच्या गरजेसाठी बांधलेली डबल बेडरूम घरे ही वाटप केलेल्या लाभार्थ्यांनीच राहण्यासाठी वापरावी असे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी सुचवले। शुक्रवारी स्थानिक नगरपालिका कार्यालयात 6 ते 16 वार्डातील पात्र लाभार्थ्यांना डबल बेडरूम घराच्या वाटप पावत्या नगरपालिका चेअरपर्सन भंडारी अनुषा यांच्यासोबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या। लाभार्थ्यांना वाटप केलेली ही इतर घरे इतरांना भाड्याने देणे किंवा विकल्यास चौकशी करून संबंधित वाटप तातडीने रद्द करू असा इशाराही दिला। गरीब कुटुंबांना सुरक्षित कायमस्वरूपी निवास सुविधा देणे हे सरकारचे ध्येय असल्याचे सांगण्यात आले। पात्र लाभार्थ्यांची वार्डनिहाय पूर्ण पारदर्शकतेने लकी ड्रॉ पद्धतीने निवड केली असल्याचे सांगण्यात आले। लवकरच जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना अधिकृत प्रोसिडिंगच्या या कॉपी देणार असल्याचेही म्हणाले। పెట్టినాం సార్। ఈ గారు మరియు గౌరవ అడిషనల్ కలెక్టర్ బెనిఫిషియర్స్ అందరికీ పేరు పేరు నమస్కారాలు। మరియు వారిలో మనం ఇల్లు నిర్మించుకోవడం జరిగింది, కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తూ ఉన్నాం, అయిపోయింది। అయిన తర్వాత దాన్ని గుర్తించే గురించి నిరంతరము దీని గురించి ఇలాంటి ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్ కలెక్టర్ గారు ఆదేశిస్తారు ఫైనల్ కూడా పెట్టడం జరిగింది। వీళ్ళకి ఇచ్చేసిందంటే మీకు ఓన్ చేసుకొని ఆ రూమ్లో ఏమైనా రిపేర్ చేసుకోవాల్సి వీలు ఉంటుంది, చేసుకొని లోపల కనెక్ట్ చేసుకుంటారు। పైప్ లైన్ అవన్నీ చేసే బాధ్యత మాది। వాటర్ సప్లై కూడా అక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది। ఆ నీటిని తీసుకుంటే అలవాటు అవుతారు, ఇవన్నీ ఓటు కట్ అవుతాయి కాబట్టి वार्ड नंबर 7 पवार लता सुकेश ना प्रवीण वार्ड नंबर 9 वार्ड नंबर 10 नेहा तबसुम, वार्ड नंबर 11 सौम्या त्रिगुटला सौम्या, वार्ड नंबर 10 वार्ड नंबर 11 अंजलि లబ్ధిదారులు ఉన్నారు। వారందరికీ మళ్ళీ ఒక్కసారి సమన్వయం పెట్టి వాళ్ళు ఏవైతే ఇల్లు నంబర్ కేటాయించడం జరిగింది అది చెప్పి మళ్ళీ మీరు ఈ రోజు నుంచి ఆ ఇల్లుకి వెళ్ళి మళ్ళీ మీరు ఏవైతే చిన్న చిన్న వర్క్స్ ఉన్నాయో అవి చేసుకొని మళ్ళీ
మీకు శాశ్వతంగా ఒక ఇల్లు ఇవ్వడానికి కార్యక్రమం మనం ఈరోజు చేయడం జరుగుతుంది. నిన్నటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఈరోజు మళ్ళీ కొన్ని వార్డ్స్ సందర్భంగా కూడా మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నిన్న కూడా కొన్ని వార్డ్స్ది ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ గౌరవ మంత్రులు వారు ఆదేశాల మేరకు మాకు హైదరాబాద్లో మీటింగ్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక చాలా 2-3 నెలల నుంచి మళ్ళీ దీని సందర్భంగా మొత్తం వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కరు అర్హులకి మాత్రమే ఈ 2 BHK ఇల్లు ఇవ్వాలి. దాని సందర్భంగా మళ్ళీ కృషి చేసి లిస్ట్ కూడా చాలా పారదర్శక మేనర్లో సో డ్రా అయింది. డ్రా తర్వాత లిస్ట్ పెట్టాము. తర్వాత ఇల్లు నెంబర్ అలాట్ అయింది. దాని తర్వాత లిస్ట్ పెట్టాము. ఇంకా కూడా ఎవరైతే క్లెయిమ్స్ ఆబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా డిస్పోజ్ చేస్తూ ఎక్కడైనా మళ్ళీ గ్యాప్ లేకుండా అందరూ అర్హులు ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉన్నారో వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇల్లు ఇవ్వడం జరిగింది. రోజు నుంచి మీరు రెంట్ ఇల్లులో ఉంటున్నారు, మళ్ళీ ఆ రెంట్కి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇప్పుడు మొన్న నేను 2-3 టైమ్స్ ఇల్లు కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది. కొద్ది సంవత్సరాల క్రితంలో కట్టినా కూడా చాలా గట్టిగా కట్టడం జరిగింది. సో ఇల్లు క్వాలిటీలో ఎక్కడైనా ఏమీ పొరపాటు లేవు. దానికి సరిపడా ఏదన్నా మీ స్తోమతకు తగ్గట్టు మీరు రిపేర్ చేయించుకోవాలని తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే అమ్మ ఇల్లు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కోరుకుంటుంది, మాకంటే ఒక ఇల్లు ఉండాలని. చాలామంది నేను చూస్తే పాపం అంటే వితంతువులు అంటే సింగిల్ ఉమెన్సే ఎక్కువ ఉన్నారనిపిస్తుంది నాకు. మీకు ఏ ఇల్లు ఇచ్చినా కూడా సంతోషంగా ఎప్పుడైతే మనం చిన్న వస్తువు ఇచ్చిన సంతృప్తి పడతామో మన జీవితం అందులోనే ఆనందం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇన్ని రోజులు మీరు కిరాయి కట్టి ఎంతో అంటే ఓనర్ల దగ్గర అవస్థపడి కొన్నిసార్లు మీకు రెంట్ వెళ్ళకుండా మహిళలు అయితే ఎంత ఇబ్బంది పడతారో ఒక మహిళగా నేను అర్థం చేసుకుంటా. కాబట్టి దయచేసి మీకు ఎలాంటి ఇల్లు వచ్చినా మీరు చాలా సంతోషంగా తీసుకోండి. ఆ ఇల్లు మీకు ఆరాధనగా అంటే ఒక బాధ్యతగా తీసుకోవడమే काకుండా మీ యొక్క గౌరవంగా మీరు బ్రతకడానికి ఒక మంచి ఆధారం అని నేను చెప్పగలుగుతా. पावसाळ्यात हंगामी आजार पसरण्याचा धोका असल्याचे प्रत्येकाने स्वच्छता पाळावी असे नगरपालिका चेअरपर्सन अनुषा यांनी सुचवले. शुक्रवारी रणदेवीनगर फ्रायडे ड्राय डे निमित्त जनजागृती रॅली केली. DMHO डॉक्टर साधना, नगरपालिका कमिशनर जगदीश गौड यांच्यासोबत कॉलनीत मोठ्या प्रमाणात पाहणी केली. साचलेल्या पाण्यात डासांची वाढ होते हे जनतेला समजावून सांगितले. घर परिसर स्वच्छ ठेवावा, कुठेही कचरा साचू देऊ नये असे जनतेला सांगितले. तसेच कूलर, जुने टायर, डब्बे यासारख्या भांड्यात घाण पाणी साचवू नये यासाठी काळजी घ्यावी असे आवाहन केले. మొత్తం పర్మనెంట్ మట్టి అప్పుడప్పుడు కడుపుని నింపేసి మట్టి మెల్ల 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 శుభ్రంగా ఉన్నది, నీట్గా ఉన్నది, మూత పెట్టుకోండి అమ్మా. ఇగో ఇంట్లో ఉన్నాయి చూడు, అందులో కూడా గౌడ్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మీకు పక్కలో కుడితే కదా దోకలో పెట్టుకోండి. ఎప్పటికప్పుడు మీరు శుభ్రంగా ఉంటారు, మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు, పక్కల ఆరోగ్యం. ఓకేనా? లేదంటే వర్షం పడుతుంది. ఏదైతే ఈరోజు డ్రై డే ఫ్రైడేలో భాగంగా వార్డ్ నెంబర్ 18 స్థానిక కౌన్సిలర్ అయినటువంటి అన్నపూర్ణ గారి ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యంగా ఈరోజు స్కూల్లో కూడా పెట్టడం జరిగింది ప్రోగ్రాం. ఎందుకంటే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే గతంలో సమ్మర్లో పెట్టుకున్న కూలర్లో కావచ్చు వాటర్ నిల్వ అట్లనే ఉంచుకొని, అలాగే పిల్లలకు చెప్తే ఏముంటాయంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వెళ్ళి తల్లిదండ్రులకు తప్పకుండా తెలియజేస్తారు. వాళ్ళు కూడా నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుందని ఈరోజు తెలియపరచడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు పిల్లలు కావచ్చు, ఈ వార్డులో మేము దాదాపు
అన్ని ఇళ్లలో కవర్ చేస్తే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పకుండా పాటిస్తామని చెప్పారు. మిగతా దానికి సంబంధించిన ఏవైతే డిసీజ్ ఉంటాయో సీజనల్ డిసీజ్ వాటి గురించి కూడా మేము ప్రతి ఒక్కరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల కలిగే నష్టాలు కూడా ఎలా తీవ్రంగా ఉంటాయో తెలియపరచడం జరిగింది. వాళ్ళు ఈ నెక్స్ట్ టైం తప్పకుండా మేము క్లీన్గా ఉంచుకుంటామని, ఎక్కడ కూడా నీటి నిల్వ ఉంచకుండా ప్రయత్నం చేస్తామని వార్డు ప్రజలు కూడా మాకు సహకరించి మంచి సమాధానం చెప్పడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ప్రత్యేకంగా ఈరోజు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా ప్రొద్దున నుంచి మాతో పాల్గొని వాళ్ళు కూడా చాలామందికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తే ఒకసారి ఒక ఇంట్లో డెంగ్యూ కనుక వస్తే ఆ కుటుంబం నష్టపోతుంది, ఆ వ్యక్తి కాదు, ఆ కుటుంబం మొత్తం నష్టపోతుంది. ఎందుకంటే పేదవాడికి ఒకసారి డెంగ్యూ వస్తే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వెళ్తే దాదాపు 50,000 నుంచి 1,00,000 రూపాయల ఖర్చు అవుతుంది. ఖర్చుతో కూడుకున్నది అయినా కూడా ఇంకా వాటితో జరిగే నష్టాలు ఎలాంటి కొన్నిసార్లు మనం వాళ్ళ ప్రాణానికి కూడా మనము 100% నమ్మకం ఇవ్వలేము. కాబట్టి దయచేసి ప్రజలు గమనించగలరు. ఎక్కడైతే నీటి నిల్వ ఉంటుందో వాటిని మీరు ఎప్పటికప్పుడు చూస్తూ పారేసి, అలాగే 1 వీక్ కంటే ఎక్కువ నీరు ఎక్కడ కూడా నిల్వ ఉండకుండా పూల చెట్లలో కానీ అలాగే కుండీలలో కానీ एकडना కూడా ఉండకుండా చూసేలా చేయాలని తెలియజేస్తాను. केंद्राने विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा असे अखिल पक्षीय शेतकरी संघाचे नेते बंडी दत्तात्रय म्हणाले. दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून शुक्रवारी आदिलाबाद शहरामध्ये संघाच्या नेत्यांसोबत लाठीचार्ज घेतले या घटनेचा निषेधही केला. नीट लीकमुळे मनस्ताप होऊन आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना 1 कोटी रुपये या द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा आणि विद्यार्थ्यांवर लादलेले गुन्हे तातडीने मागे घ्यावे अशीही मागणी केली. సంఘీభావాన్ని సంఘీభావం అఖిలపక్ష రైతు సంఘం సంఘీభావం ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా అఖిలపక్ష రైతు సంఘం అఖిలపక్ష రైతు సంఘం రాజీనామా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చనిపోయిన విద్యార్థుల ₹1 కోటి పరిహారం ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా వెంటనే కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి వెంటనే అఖిలపక్ష రైతు సంఘం నిరుద్యోగ యువత 22 రోజుల నుంచి చేస్తున్నటువంటి దానికి మేము సంఘీభావంగా సంఘీభావాన్ని సంఘాలకు సంఘీభావం అఖిలపక్ష రైతు సంఘం సంఘీభావం ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా అఖిలపక్ష రైతు సంఘం అఖిలపక్ష రైతు సంఘం రాజీనామా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి నిరసనలకు సంఘీభావంగా అఖిలపక్ష రైతు సంఘం నిరసన కార్యక్రమాన్ని తెలియజేస్తూ, వాస్తవంగా 22 రోజుల నుంచి ఢిల్లీలో జరుగుతున్నటువంటి నిరుద్యోగ యువత పెద్ద ఎత్తున నీట్ పేపర్ లీకేజీకి వ్యతిరేకంగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలని పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, అన్ని ప్రజా సంఘాలు పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉంది. వాస్తవంగా ఈరోజు దేశంలో అప్పుడు ప్రభుత్వం 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పారు. కానీ 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోగా ఏదైతే ఉన్నటువంటి నీటికి సంబంధించింది కానీ 132 ఏదైతే లీకేజీలు జరిగినాయో అది మొత్తం బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆధీనంలో జరిగాయి. దానికి సంబంధించినటువంటి మొదట్లో 22 లక్షల మంది ఏదైతే పేపర్ రాయడానికి పూనుకున్నారో ఆ లీకేజీ వల్ల ఇప్పుడు 2 లక్షల మంది తగ్గడం జరిగింది. ఆ రకంగా 20 మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. ఎందుకంటే పేపర్ మీద రాసి నీటికి అదే లీకేజీకి వ్యతిరేకంగా నిరసనగా మేము ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాం. అందంటే ఎంత సీరియస్ ఉంది నిరుద్యోగం అనేటువంటిది మనకు అర్థమవుతున్నది. ఈరోజు ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికే జాప్యం చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ రకమైనటువంటి వ్యవస్థ ఈరోజు వాళ్ళ ఉద్యమాన్ని చూస్తే ప్రధానంగా భారతదేశంలో ఎంతమంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారనేటువంటిది ఆ రకంగా వాళ్ళ మీద బాసవాయిలు కానీ లాఠీ చార్జీలు కానీ
వాళ్ళ మీద వేసినటువంటి కేసులు కానీ ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి కుటుంబాలకు ₹1 కోటి పరిహారం కానీ ఈరోజు ఏదైతే మంత్రిమండలి కూర్చుంటున్నదో క్యాబినెట్ కూర్చుంటున్నదో ఖచ్చితంగా వారి ఆమోదనలన్నీ కూడా ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఆమోదించాలని చెప్పి ప్రధానంగా మేము అఖిలపక్ష రైతు సంఘం తరపున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని ఏడాది పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళ పోరాటానికి సంఘీభావంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కూడా పోరాటాలు నిర్వహిస్తామని చెప్పి మేము తెలియజేయడం అనేటువంటి जరుగుతూ ఉన్నది. नीट परीक्षा प्रश्नपत्रिका लीकला जबाबदार धरून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी SFIचे राज्य नेते किरण यांनी केली. शुक्रवारी शहरातील आर्ट्स अँड कॉमर्स डिग्री कॉलेजच्या या आवारामध्ये संघाच्या नेत्यांसोबत निषेध केला. केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांवर हल्ले करत आहे याचा निषेध करत शांतपूर्ण निषेध करणाऱ्या आम्हाला पोलिसांनी अडवण्याचा प्रयत्न केला असा आरोपही केला. तातडीने केंद्राने शिक्षण मंत्र्यांना हटवत असल्याची घोषणा करावी असे सांगण्यात आले. या संदर्भामध्ये संसदेत ठराव मांडावा अशी मागणीही त्यांनी केली. ముందస్తు చేసుకుని వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి అంతేగాని సార్ ఇష్యూ చిన్న ఇష్యూ కాదు సార్, ఆలోచించు అదే ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళ ముందర మా డిమాండ్లు మీరు డెవలప్మెంట్ టైం కాకుండా వేరే టైంలో పెట్టుకోమని వాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా. అందరినీ పిలిపించుకోండి అన్ని బంద్ కాలేదు నేను అక్కడ కాకుండా ఇంకా బయట గవర్నమెంట్ క్లియర్ చెప్తారు. భయపడుతున్నారు. 1 minute సార్, ఒక 1 minute మాట్లాడి ఒక్కసారి మాట్లాడి ఇచ్చేస్తాం సార్. ఒక్క నిమిషం మీరు అనుమతి ముందే వచ్చి మాట్లాడితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు క్లాసుల్లో వచ్చి మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడు మీరు 1 o'clock వస్తారా, మాట్లాడండి. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఏదైతే నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్ అయిందో అదేవిధంగా ఢిల్లీలో జరుగుతున్న పోరాటం పైన కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం పోలీసులను ఆర్పీఎఫ్ సిఆర్పీఎఫ్ దళాలను ప్రయోగించి నిర్బంధం విద్యార్థులపైన దాడులు చేస్తున్నదో ఆ ఘటనలను నిరసిస్తూ అదేవిధంగా కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా కోరుతూ దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థి యువజన సంఘాలు ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో విద్యా సంస్థల బంద్ను నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము పోలీసులను ప్రయోగించి ఈ నిరసనలను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది. మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తూ ఉన్నాం. ఈ నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్ను ఆ ఘటనకు బాధ్యులను శిక్షించకపోగా బాధితులనే ఈరోజు బాధితులపైనే దాడులు చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ దాడులను మేము ముక్తకంఠంతో తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. విద్యార్థి యువజన సంఘాలు కోరుకుంటున్నది తప్పేం కాదు. ఈరోజు ఈ నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్ వల్ల 20 మంది విద్యార్థులు సూసైడ్ చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. సూసైడ్ చేసుకున్నారు. ఆ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల గర్భశోకాన్ని ఏ ప్రభుత్వం తీరుస్తుందని మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. నీట్ ప్రశ్నపత్రం అదేవిధంగా ఇప్పటివరకు ఈ బీజేపీ 13 సంవత్సరాల పరిపాలనా కాలంలో 152 పేపర్లు లీక్ అయినాయి. 7.5 కోట్ల మంది విద్యార్థులు ప్రత్యక్షంగా బాధింపబడ్డారు. ఈ కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం విద్యారంగంలో ఇకనైనా సంస్కరణలు తీసుకురావాలి. ప్రశ్నపత్రాలు లీక్ కాకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలి. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలి. చనిపోయిన ప్రతి కుటుంబానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నష్టపరిహారం చెల్లించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. లేని పక్షంలో ఈ పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వత్తాసు పలకకుండా విద్యార్థుల పక్షాన నిలబడాలని, విద్యారంగంలో సంస్కరణలకు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయాలని, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामाకు डिमांड చేయాలని असेंब्लीలో తీర్మానం చేయాలని మేము डिमांड చేస్తా ఉన్నాం. आदिलाबादमध्ये विमानतळ स्थापनेवर स्पष्टता नसल्याने शेतकरी मोठ्या अडचणीत आहे अशी चिंता स्थानिक कस्ताल अरुण यांनी व्यक्त केली. एका आठवड्यामध्ये नोटिफिकेशन येईल असे सांगून 15 दिवस झाले तरीही प्रतिसाद नाही असे सांगण्यात आले. सीएम दिल्लीला फाईल पाठवण्यास सांगत आहे पण कलेक्टर विमानतळावर स्पष्टता नसल्याचे सांगणे हे बरोबर नाही असे ते म्हणाले. त्यामुळे शेतकरी आपली जमीन विकू शकत नाही असेही म्हणण्यात आले.
आता तरी विमानतळासाठी जमीन संपादनावर योग्य स्पष्टता द्यावी अशी मागणी त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली. సి నర్సింగు మాకు భూములు నిషాన్ ఘాట్ అనుకుంటా ఏరియాలో ఉన్నాయి. ఈ మధ్యన ఎయిర్పోర్టు పడుతుందని చాలా పత్రికలలో తర్వాత కథనాలు కూడా మనకు వినిపిస్తున్నాయి. అంటే ఇప్పుడు భూములు కూడా సర్వే నంబర్లతో సహా కొన్ని పత్రికలలో ప్రచురించిండ్రు. ఈ ఎయిర్పోర్టుకు మరి చాలా రోజుల నుంచి చాలా సంవత్సరాల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు. మరి ఇది ఎప్పుడు కార్యరూపం దాల్స్తుంది మనకు ఏం అంతుపట్టడం లేదు. ఎందుకంటే చాలామంది రైతులు కూడా పంట పొలాలు మరి అమ్ముకోవడానికి తర్వాత పెండిళ్లకు దానికి దీనికి అన్నిటికీ కూడా వాళ్ళు సమస్యలు పడుతున్నారు. మరి ప్రభుత్వం కూడా ఎగవచ్చు ఆగవచ్చు అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు. మరి ఎప్పుడు అవుతుందని ఖచ్చితంగా కూడా మనకు ఏం తెలుస్తలేదు. ఇంతకన్నా ముందు ముమ్నూరు వరంగల్లో అక్కడ పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ మాత్రం వెనుకబడిన ప్రాంతమైన కానీ దీని మీద కూడా ఒక ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి ప్రభుత్వము ఈ యొక్క ఆదిలాబాద్ జిల్లాని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించటకు ఎయిర్పోర్టు తర్వాత ఇంకోటి డిఫెన్స్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ సహకారంతో కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రభుత్వము ప్రణాళికలు కూడా రచించిందని తెలిసింది. ఎయిర్పోర్ట్ సమస్య ఉన్నదో ఇవాళ ప్రభుత్వం ఏమంటున్నదంటే ఎయిర్పోర్ట్ శాంక్షన్ అయిందని చెప్పేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీకి తీసుకుపోయి ఫైల్ ఇచ్చినామని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కోరగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఏమంటున్నారంటే ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ఎటువంటి పనులు జరగలేదని చెప్తున్నారు. కానీ రైతులు ఇవాళ సంసిగ్ధంలో పడ్డారు. ఎందుకంటే ఇటు భూములు అమ్ముకోవాలన్నా, ఇటు ప్లాట్లు అమ్ముకోవాలన్నా, ఇటు బిడ్డల పెళ్లిళ్ళు చేయాలన్నా, చదువుల ఖర్చులకు వేసుకోవాలన్నా కానీ గత 14 సంవత్సరాలు గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ అహ్మద్ బాబు గారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ రెడ్డి గారు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నప్పటి నుండి ఈ పరిస్థితి నెలకొని ఆదిలాబాద్కు ఎయిర్ ఫోర్స్ వస్తుందంటున్నారు, ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుందంటున్నారు. ఒకసారి 700 ఎకరాలు అంటున్నారు, ఒకసారి 1900 ఎకరాలు అంటున్నారు. మొన్న ఏం జరిగిందంటే ఈ రియల్ ఎస్టేట్ గ్రూపులల్లో కావచ్చు, కొన్ని గ్రూపులల్లో కొన్ని పత్రికలల్లో మ్యాప్తో సహా వేస్తున్నారు. కాబట్టి మేము రైతులు కోరుకునేది ఏమిటంటే ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేది ఉంటే అంటే రైతులు భూములు అమ్ముకోవాలన్నా అసలు ఏం చేయాలన్నా అక్కడ ఏమన్నా వేసుకోవాలంటే పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నారు. కానీ इప్పటి వరకు ఒక కార్యాచరణ లేదు, ఏమీ లేదు. दिल्लीतील जंतर मंतर येथे निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करणे हे दुर्दैवी आहे असे NSUIचे राज्य सचिव तोटा कपिल म्हणाले. शैक्षणिक संस्था बंडाच्या या आव्हानाचा भाग म्हणून आदिलाबाद सरकारी शाळा बंद करण्यासाठी गेलेल्या नेत्यांना पोलिसांनी अडवले. त्यामुळे शाळेसमोर निषेध केला. केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा अशी मागणीही केली. धर्मेंद्र प्रधान वेंटने राजीनामा చేయాలి, రాజీనామా చేయాలి. డౌన్ డౌన్ బీజేపీ, డౌన్ డౌన్ బీజేపీ, డౌన్ డౌన్ మోడీ, డౌన్ డౌన్ మోడీ, డౌన్ డౌన్ బీజేపీ, డౌన్ డౌన్ బీజేపీ చేయాలి, రాజీనామా చేయాలి. పోరాడతాం, నీటి విద్యార్థులకు న్యాయం జరిగేంత వరకు పోరాడతాం. సిగ్గు విద్యార్థులపై అనిశ్చితంగా దాడి చేయడం, సిగ్గు రాజధానిలో అమ్మాయిలకు రక్షణ లేకపోవడం, సిగ్గు న్యాయం జరగకపోవడం, సిగ్గు పోరాడతాం, నీటి విద్యార్థుల న్యాయం జరిగేంత వరకు పోరాడతాం. విద్యార్థి సంఘాల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి, విద్యార్థి సంఘాల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ सीपादो धर्मेंद्र सीपादो नीट स्टूडेंट को न्याय दो नीट स्टूडेंट को न्याय दो పోరాడతాం. నీటి విద్యార్థులపై దాడి చేయడమా, సిగ్గు. छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी. तुम कहीं कोना बोल परमिशन मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद. राजीनामा చేయాలి కేంద్ర
కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం వంటి వైఖరి ఆపాలి. 2026 నీట్ పేపర్ లీక్ అయిన విషయం గత 20 రోజులుగా ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్లో విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు తెలియజేస్తున్నారు. ఆ నిరసనలో భాగంగా మొన్న చలో పార్లమెంటు చలో ముట్టడిలో భాగంగా విద్యార్థులపై అనుచితంగా దాడి చేసిన దానిపై ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యా సంస్థలు, పాఠశాలలు, యూనివర్సిటీలు, మిగతా విద్యా వ్యవస్థను కూడా ఈరోజు స్వచ్ఛందంగా బంద్కు పిలిపివ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈరోజు పాఠశాలలు, స్కూళ్ళన్ని, కళాశాలలు కూడా బంద్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ దాడిని ఈ దేశ భవిష్యత్తు అయిన విద్యార్థులపైన దాన్ని జరిగిందని పరిగణిస్తూ ఈరోజు అందరం కూడా ఒకటి తాటిపై రావాల్సిన విషయం ఇది. విద్యను పరిరక్షించుకోవాలి, రాజ్యాంగ హక్కుల్ని కాపాడుకోవాలి. దీనికి అన్ని విద్యా సంస్థలు కూడా స్వచ్ఛందంగా బంద్ చేసి ఈ బంద్ను విజయవంతం చేయడం జరిగింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కూడా ఈరోజు మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇది దేశం బాగుండాలంటే విద్యార్థులు, యువకులు బాగుండాలి. ఈరోజు అతి క్రూరంగా పోలీస్ యూనిఫామ్ లేకున్నా కూడా ఎవరొచ్చి విద్యార్థులు కొడుతుందో తెలియదు. మొలలతోటి, కట్టెలతోటి, రాడ్లతోటి సిగ్గుపడాల్సిన విషయం ఏమంటే ఈ దేశ భవిష్యత్తు అయినటువంటి భారత మాతను కానివ్వండి, ఈ దేశంలో అమ్మాయిలు తల్లితో పోల్చిన దేశంలో, దేశ రాజధానిలో ఈ సంస్కృతి ఏ నుంచి వచ్చిందని చెప్పేసి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఈ కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. దేశంలో ఆడపిల్లల్ని దేశ రాజధానిలో వారిపై అనుచితంగా ప్రవర్తించడం మంచిది కాదు. వారిపై వెంటనే వారిని కఠినంగా శిక్షించాలి. విద్యార్థులపై అనుచితంగా ప్రవర్తించిన వారిపై. అట్లాగే కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు కూడా వెంటనే రాజీనామా చేసి వారు చేసిన తప్పును ఒప్పుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా కేంద్ర క్యాబినెట్ నుంచి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ బర్తరఫ్ చేయాలి. ఈ ఎన్టీఆర్ని వెంటనే రద్దు చేసి ఎందరైతే నీట్ విద్యార్థులకి అన్యాయం జరిగిందో వారికి న్యాయం చేయాలి. నీట్ పేపర్ లీకౌట్ తోటి అస్వస్థత చెంది మనోవేదన గురై మృతి చెందిన ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల కుటుంబాలకు కూడా న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇటువంటి నీట్ పేపర్ లీక్ భవిష్యత్తులో జరగద్దంటే మేము చెప్పిన డిమాండ్లన్నీ కూడా జరగాల. దురదృష్టకర పరిస్థితి ఏమంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున విద్యార్థులు, యువకులు ధర్నా చేస్తూ ఉంటే ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ గారిని కూడా అరెస్ట్ చేయడం ఏమని చెప్పేసి క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం. దేశంలో ప్రశ్నించే హక్కు ప్రతి ఒక్కళ్ళకు ఉన్నది. దీనిపైన ప్రభుత్వ విద్యారంగం కానివ్వండి, कॉर्पोरेट विद्यारंगम कानिव्वंडी प्राइवेट विद्यारंगम अन्नी कूडा सहकरिंचाला। राष्ट्रीय स्तरावरील नीट प्रश्नपत्रिका लीक करून विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या भाजपला खाली खेचणे ध्येय हे आहे असे निर्मल जिल्हा डीसीसी अध्यक्ष खानापूर आमदार वेदमा बोज्जू पटेल म्हणाले। मंचिराल जिल्हा जन्नारम मंडळ केंद्रामध्ये NSCUI राज्य समितीच्या आव्हानावरून झालेल्या निषेध कार्यक्रमामध्ये आमदार सहभागी झाले। पंतप्रधानांसह सर्व भाजप मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणीही केली। राहुल गांधी आणि विद्यार्थ्यांवर हल्ला करण्याचा तीव्र विरोधही केला। भाजपचे हुकुमशाही शासन लोकशाही विरोधी आहे। शांतपूर्ण निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर हल्ला करणे चुकीचे आहे, याची योग्य किंमत मोजावी लागेल असा इशाराही देण्यात आला। జంతర్ మంతర్ వద్ద ఒక శాంతియుతమైన నిరసన కార్యక్రమం చేస్తే వారందరి మీద లాఠీ చార్జ్ చేయడం, వారందరూ కూడా అనేక రకాల ఇబ్బందులకు గురి చేయడం మనం అందరూ కూడా పేపర్లలో, టీవీలలో అన్ని చోట్ల మనం చూడడం జరిగింది। ఆ యొక్క నిరసనలో భాగంగా భారతదేశంలోని విద్యార్థి సంఘాలన్నీ కూడా NSCUI కావచ్చు, అదేవిధంగా మన NSCUI కావచ్చు, SFI కావచ్చు, PDSU కావచ్చు, వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలన్నీ కూడా కలిపి ఒక ABVPని మినహాయిస్తే భారతదేశంలోని సంఘాలన్నీ కూడా కలిసి ABVP ప్రోగ్రాం జరిగింది। దానిలో భాగంగా మన నియోజకవర్గం కూడా మరి జనరల్ మండల కేంద్రంలో
దేశంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు ఏదైతే నిరుద్యోగులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేస్తే మీకు కూడా మేము మద్దతు ఉంటామనే ఆలోచనతో చాలా మంది విద్యార్థులు రావడం మీ అందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నా. నిజంగా ఈ యొక్క పోరాటంలో పార్టీలు ఖచ్చితంగా కలిసిమెలిసి పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కానీ ఈరోజు మనం చూసాం రాష్ట్రంలో ఎవరైనా స్పందిస్తున్నారా? ఇన్ని రోజులు 10 సంవత్సరాల అధికారం అనుభవించిన వాళ్ళు ఏ ఒక్కరు కూడా మాట్లాడడం లేదు. ఒకడేమో ఫామ్ హౌస్లో, ఇంకో తెలుగువాడేమో ఇక్కడ బయట బర్త్డే పార్టీ జరుపుకుంటే బయట. కాబట్టి ఆ రకంగా వారు చేసుకుంటా కనీసం ఏ ఒక్కరికి కూడా కనీసం మద్దతు ఇద్దామనే ఆలోచన రావడానికి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. అందుకే ఏ రోజైతే విద్యార్థుల మీద లాఠీచార్జ్ జరిగిందో అదే రోజు తెల్లారి మన ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ గారు కావచ్చు, అందరు కావచ్చు పార్టీలు ఖచ్చితంగా వామపక్ష సంఘాలన్నీ కూడా ఈరోజు నిరుద్యోగులకు అండగా ఉండమనే ఆలోచనతో ప్రత్యేకించి వారికి మద్దతుగా అదే రోజు పార్లమెంట్ ముట్టడి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం అనేది జరిగింది. అందులో రాహుల్ గాంధీ గారిని చూశారు. నిజంగా దేశం కోసం ప్రారంభించిన కుటుంబం వారిని కూడా ఒక మామూలు వ్యక్తిలాగా ఈడ్చి పాడేసి కొట్టేసి ముక్కు నుంచి రక్తం కారేలా ఈరోజు మనం చూసాం. నిజంగా ఈ భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందా లేదా అన్నట్టు మనకు कनबडुतुंदी। आषाढी एकादशी पर्वानिमित्त बेला मंडळ गांगारपूर गावातून सुकाणे गावापर्यंत बाजीराव बाबा पालखी यात्रा भक्तिभावाने मोठ्या उत्सवात सुरू झाली। पहाटेपासूनच शेकडो भक्त या पालखीकडे येऊन विशेष पूजा करून बाजीराव बाबांचे आशीर्वाद घेतले। पालखी यात्रेत महिला, तरुण, वृद्ध मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन भजन कीर्तन करत आध्यात्मिक वातावरण निर्माण केले। गावामधून जाणाऱ्या पालखीला स्थानिकांनी आरती करून स्वागत केले। भक्तांनी पिण्याचे पाणी, अल्पाहार यांची व्यवस्थाही केली। आषाढी एकादशी निमित्त आयोजित ही बाजीराव बाबा पालखी यात्रा भक्ती आणि एकतेचे प्रतीक असल्याचे आयोजकांनी सांगण्यात आले। गेल्या 13 वर्षापासून हा कार्यक्रम आयोजित करत असल्याचेही ते म्हणाले। दिवसापासून चाललेला आणि तो आज या ठिकाणी खरोखर बाजीराव महाराज यांच्या कृपाप्रसादाने आज पंढरपूर, आळंदी, देऊ हा जो परिसरामध्ये जो पंढरपूरचा महिमा होत होता त्याच माध्यमातून बाजीराव महाराजानं या 3 जिल्ह्यामध्ये पारिवाळीचं महत्त्व प्रत्येकाला कळलं पाहिजे म्हणून बाजीराव महाराजानं जो काही अडाणी समाज, अज्ञानी समाज जो आहे, जो व्यसनामध्ये आहे, त्या मनुष्याला, त्या माणसाला व्यसनामधून मुक्त करण्याकरिता बाजीराव महाराजांना आपलं जीवन या जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती देह कर्तव्य तो परोपकारी प्रत्येक जीवन बाजीराव महाराजांनी या समाजासाठी दिलं। म्हणून बाजीराव महाराजांची कृपा अशी राव आणि प्रत्येकाला ज्ञान समजून आपला प्रपंच चांगला करून व्यसनामधून मुक्त याच करता हा धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम आहे आणि प्रत्येकाचा बाबाजीबद्दल प्रेम आहे। हर समाज असो, कोणताही समाज असो, बाजीराव महाराज भगवान का अवतार आहे। त्यामुळे हा एक भव्य कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम हा 13 साल झाले सातत्याने घेतला आणि त्याच्या पाठोपाठ सर्व आजूबाजूच्या गावातील लोक म्हणजे ज्या राजकारणातील क्षेत्रात असो या सामाजिक क्षेत्रात असो सर्व जाती पंथाचा भेद न करता, कोणताही गरिबी अमिरीचा भेद न करता हा सोहळ्यामध्ये महिला, पुरुष, युवक हे सर्व सामील होतात। मला असं म्हणायचं आहे की हर जणाला, हर युवकाला जास्तीत जास्त महत्त्व युवकाला कसं असते म्हणजे आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये जाणे महत्त्वाची बाब आहे। कारण बाजीराव महाराज सातत्याने सांगत असे की चिमलेलं फूल देवाला वाहण्यापेक्षा जे ताजं फुलामध्ये जे मजा असते ना, ती मजा अतिशय एक जीवनामध्ये आनंद लुटत असते।
या महिन्याच्या 14 तारखेला निर्मल जिल्हा केंद्रातील YSR नगर कॉलनीतील झालेल्या या अल्सम खान या तरुणाच्या हत्या प्रकरणाचा पोलिसांनी छडा लावला. शुक्रवारी जिल्हा मुख्य पोलीस कार्यालयामध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये SP जानकी शर्मिला यांनी तपशील सांगितला. सावत्राई अनवर बेगम सोबत असलमचे अनैतिक संबंध हेच हत्येचे मुख्य कारण असल्याचे SPनी सांगितले. असलम खान दुसरा विवाह करणारा असल्याचे सावत्राई बेगमने सुपारी गँगकडून हत्या घडवून आणण्याचे SPनी म्हणाले. महाराष्ट्रातील सुपारी गँगसोबत अनवर बेगमने 6 लाखाचा करार करून 50,000 ॲडव्हान्स दिल्याचेही सांगण्यात आले. पहिल्या प्रयत्नात अपयशी झालेल्या या गँगने या महिन्याच्या 14 तारखेला भाड्याच्या वाहनाने येऊन असलमचा पाठलाग करून YSR कॉलनी जवळून चाकूने भुकसून मारले. नंतर सारंगपूर मंडळ मार्गे महाराष्ट्राला पळून गेले असते सांगितले. पुरावे न सापडावेत म्हणून आरोपींनी तेलंगणा सीमेवरून मोबाईल स्विच ऑफ करून योजनाबद्दल हत्या केल्याचे सांगितले. हत्या प्रकरण तातडीने उघड करणाऱ्या पोलिसांना SPने बक्षीसही दिली. मात्र हत्येची मुख्य आरोपी अनवर बेगमला हत्येच्या दिवशीच अटक करून रिमांडरवर पाठवले असल्याचे SPनी सांगितले. నిర్మల్లో ఒక మర్డర్ అయింది. అవుట్స్కట్స్లో అంటే విశ్వనాథ్పేట ఏరియాలో అయింది. సో దానిలో ఇక్కడ ఆశు అనే అతను ఆటో డ్రైవర్ని నలుగురు స్కార్పియోలో వచ్చి వైట్ స్కార్పియోలో వచ్చి ఎర్లీ మార్నింగ్ 8 o'clockకి ఆపి ఆటోని అడ్డగించి దాన్ని అందులోంచి బయటికి లాగి కత్తితో పొడిచి చంపడం జరిగింది. అప్పుడు మనకి ఏ రకమైన CC ఫుటేజ్ అనేది దొరకలేదు. తర్వాత మన ఆఫీసర్స్ ఇమ్మీడియట్గా వితిన్ 10 minutes రియాక్ట్ అయ్యి దాన్ని ఫాలో చేసుకుంటూ వెళ్ళి మనం దాన్ని ఎవరెవరైతే పాల్గొన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో ముఖ్యంగా ఈ మన SIలు వీళ్ళు చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహించారు. వీళ్ళు ఒక 4 టీమ్స్ లాగా ఆర్గనైజ్ అయ్యి వీళ్ళందరూ కలిపి మహారాష్ట్ర అంతా తిరిగి వాళ్ళు పట్టుకోవడం జరిగింది. దీనిలో మనకి ముఖ్యమైన ఇందులో వీళ్ళందరినీ పట్టుకున్నాక మనకు తెలిసింది ఏంటంటే దీనిలో లేడీ ఆ చనిపోయిన అతను ఆషు అనే అతను అస్లాం అనే అతనికి వాళ్ళ తల్లి వరుస అంటే స్టెప్ మదర్ అనే ఆమె అన్వరీ బేగం అనే ఉంది. ఆమెకి ఇద్దరికి కూడా ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్ ఉంది. అతను దాని నుంచి బయటకు వచ్చి వేరే మ్యారేజ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటూ ఉన్నాడు. సో ఆమెకి అది నచ్చలేదు. అతను బెదిరించింది, నువ్వు నాతోటే ఉండాలి, వేరే పెళ్లి చేసుకుంటే నేను చంపుతాను అనేసి బెదిరిస్తే అతను దీని గురించి ఫ్యామిలీలో పంచాయతీ పెట్టడం జరిగింది. ఫ్యామిలీ అందరూ కూర్చొని అతన్ని వాళ్ళ బాబాయ్ దగ్గరికి పంపించారు. వాళ్ళ ఫాదర్ బ్రదర్ దగ్గర అతను అక్కడ ఉంటున్నాడు. అయితే ఈ అన్వరీ బేగం అది కక్ష పెట్టుకొని అతని మ్యారేజ్ కూడా సెటిల్ అయింది. ఈ మంత్లోనే అతని మ్యారేజ్ ఉంది. కాబట్టి అది ఆమె తట్టుకోలేకపోయిందన్నమాట. తట్టుకోలేక తనకి పరిచయం ఉన్న ఈ ముగ్గురిని పిలిచి వాళ్ళ బ్రదర్, ఈమెకి ఇంకొక బ్రదర్ కూడా ఉన్నాడు, ఆ బ్రదర్తో పాటు ఇది మర్డర్ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. निर्मल शहरामध्ये सुरू असलेल्या मतदार विशेष सखोल दुरुस्ती प्रक्रियेची शुक्रवारी निर्मल मतदारसंघ काँग्रेस पक्ष प्रभारी कुचडी श्रीहरीराव यांनी केली. तर यावेळी आश्रा कॉलनी, इंदिरानगर, प्रियदर्शनी नगर आदी भागात सुरू असलेली मतदार नोंदणी ही प्रक्रिया पाहून बूथ लेवल अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. तसेच मतदार नोंदणीसाठी आलेल्या लोकांशी सविस्तर बोलून नोंदणी प्रक्रियेबद्दल त्यांची मते जाणून घेतली. पात्र असलेल्या प्रत्येकाचे नाव मतदार यादीमध्ये नोंद होईल यासाठी उपाय करावे आणि या प्रक्रियेमध्ये BLO, BLA यांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे असे सुचवले. రిటర్న్ తీసుకుంది 650, ఇంకా రిమైనింగ్ 150 ఉన్నాయి. అవి అయినాక కూడా అన్ట్రేస్ ఉంది. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, దాంట్లో ఆప్షన్ ఉంది, దాన్ని ఒక రోజు ముందు దాంట్లో అప్లోడ్ చేసి मिलराइज नहीं, मिलरा नहीं, उनका आखिरी मिनट तक इंतजार करके आखिरी ये मेन लास्ट का पॉइंट नहीं లో వాళ్ళ నెక్స్ట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. సార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎన్ని అయితే మా ఫామ్స్ మిగులుతున్నదో ఆల్రెడీ ఫామ్ నింపుతున్నారు. డబల్ ఫామ్ ఇందరైతే ఫామ్ తీసుకోలేదు సార్. సబ్మిట్ కాలేదు, 50 అసలు తీసుకోపోలేదు.
అంటే 300 చిల్లర ఫీలు ఉన్నాయి. ఏడ్చుకుంటే ఇల్లు వస్తారు వాళ్ళు. ఏజ్ లేదమ్మా, ఏజ్ లేదు, ఏజ్ పర్మనెంట్ షిఫ్ట్ ఏది దీంట్లో వస్తుంది, షిఫ్ట్ అయింది కాబట్టి ఇంట్లో వస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ 748,127 కలిసి ఉన్నాయి మిక్స్డ్ నంబర్ మీ దగ్గర. कोमरंबी मासिपाबाद जिल्हा जैनूर सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थी आपल्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्याची मागणी करत आहे. निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेस सरकारने इंटर विद्यार्थ्यांना दुपारचे जेवण देऊ असे आश्वासन दिले होते, परंतु आतापर्यंत ते आश्वासन पूर्ण झालेले नाही अशी खंत विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. आम्ही रोज सकाळी गावातून खूप दूर प्रवास करून कॉलेजला येतो, सकाळी नीट जेवण न करता वर्गांना हजर होतो असे सांगण्यात आले. त्यामुळे दुपारच्या वेळी भुकेने अभ्यासावर लक्ष देणे हे कठीण होत आहे असे सांगण्यात आले. कॉलेजमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा दुपारच्या जेवणाची योजना तातडीने सुरू करावी अशी विनंती सरकारला केली. అందరికీ నా పేరు కే గీతిక. నేను సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. కుమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ జైనూర్ మండలం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. మా కాలేజ్లో భోజనం సౌకర్యం అందిస్తా అన్నారు, కానీ 2 నెలలైంది ఇంకా భోజనం సౌకర్యం కాలేదు. ఇంకా బాత్రూమ్స్ అవి అమ్మాయిలకు అబ్బాయిలకు ఏవి లేవు. అవి బాత్రూమ్లు మరియు భోజనం సౌకర్యం అందరికీ మా కాలేజ్కి అందించాలి అని కోరుతున్నాను. అందరూ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు బాత్రూమ్ కోసం బయటికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. భోజనం పెడతా అన్నారు కానీ చాలామంది పిల్లలు బయట నుంచి వస్తారు, దూరం నుంచి వస్తారు భోజనం చేయకుండా. అయితే భోజనం సౌకర్యం అందించాలని కోరుతున్నాను. నా పేరు ప్రభాస్, జైనూర్ గోల్డ్ జూనియర్ కాలేజ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. 2 months అవుతుంది, మాకు ఆఫ్టర్నూన్ ఫుడ్ పెడతలేరు. ఇంకా మాకు సరిగా బాత్రూమ్స్ కూడా లేవు, బయట పోతాం. అందుకే అంటే 2 months అయ్యింది, ఫుడ్ కూడా పెడతలేరు. అందుకే మేము కోరుకుంటున్నాం ఏమంటే మాకు ఇవి మొత్తం రావాలని కోరుకుంటున్నాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातमी. लोकवस्तीच्या मध्येच इंद्रम्मा घरे, अधिकाऱ्यांना सीएम रेवंत रेड्डीचे महत्त्वाचे आदेश. डबल बेडरूम घरे लाभार्थ्यांनीच वापरावी, भाड्याने दिल्यास किंवा विकल्यास रद्द करू, कलेक्टरचा इशारा. हंगामी आजार रोखूया, नगरपालिका चेअरपर्सनचे आवाहन. घर परिसर स्वच्छ ठेवावा, जनतेला सल्ला. केंद्राने विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, लोकसंघटनांची मागणी. दिल्ली घटनेच्या निषेधार्थ विविध विद्यार्थी संघटनांचे धरणे. निर्मल शहरातील हत्या प्रकरण पोलिसांनी उघड. सावत्र आईशी अनैतिक संबंध हत्येचे कारण, पोलिसांचा खुलासा. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.